إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan, o'zining turmush ravishi, adabi, axloqi bilan bizning uchun eng xayrli, eng ko'rkam o'rnak bo'lgan Suyukli Peygamberimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, har qaysingizni Alloh taolaga taqvo bo'lirga chaqiram. Onun əmrlərini o'tagiz, onun tiyganlaridan tiyiligiz ham biligiz. Alloh taola Qur'oni Karimda nisha surada, nisha oyatda qat bizning esimizga tushira, o'zining amrin taqvo bo'ligiz deb. Nisa surasida Alloh taola ayta: "Va laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqullah." Alloh taola ayta: "Sizga qadar mening kitoblarim ingan, elchilarim erishgan xalqlarga da ham sizga da vasiyat etib." Alloh taola ayta: "Vasiyat etib jetkirdik, amr berdik, an ittaqullah." Allohga taqvo bo'lirga. Alloh taolaga taqvo bo'lib, onun əmrlərini saqlarga. Aziz qardaşlarım, taqvo bo'liq. O'zimiz bilan Allohning ashuvi ham g'azabi orasına kirte qiyma tutib qo'yiq. Qiyma tutib qo'yiq. Narsa ol taqvolik? Qiymaning tigi yağında misal bilan usal it bar ekan, yazıb qo'yalar. За забором злая собака deb. Ham sening şol qiymanın tigi yağına çıkmawın, ol şuşu itning seni tişlawundan narsa ziyanından senin saqlanуыңdır. Ut yanıp turganda bir kimde qo'li bilan ol utni tutmay, chunki ol bile. Narsa utni tutsan ol pishira. Hatta qaynar tabanı anilarimiz, halal jifitlarimiz prixvatka deb atalar, şunun bilan tutabız. Ne için? Anın ziyanı bizge tiymesin için. Muhterem cemaat, Allah Teala ol rahimli. Allah Teala ol rahimli, ama Allah'ның aşığı da var. Allah'ның cenneti bilen birge gazabı var. Hem biz Allah'ını yaratsak da anın aşığından hem gazabından korkabız. Hem bizning mana şuşu Allah'ның aşığı bilen gazabı arasında kıyma tutuğubuz. Hem şul kıymanın tigiyagına çıkmağubuz, ol taqvalık deb atalar. Yani Allah'ның farzlarını öte, Allah karşında haramlarından tıyıl, mana bu birinci şeratта senin taqvalığın bulup tura. Sınav için yaratılgan dünyаны bende sınavsız öte almaz. İsten kelgen imtihanını birmey, taqvalıkka baya koyup bulmaz. Cennet yolu ağır, sikelteli, sırı bizden küp sabırlık, amma bizni kütken su, bal ham süt yılgaları, üstü bizge zor himmet ham tırışlık. Adam balasın yaşaganda her vakit kanatlandırıp, düşken көңілін көтеріп, söngen gayret utların qabızıp duruşu gerek. Kimdir? Şuşu söngen utni mal mülket bilen qabızmakçı bula. Kimdir balasından, kimdir kılgan işlerinden izli. Amma yolunun ahırında bizni kütüşü Allah'ının rahmetinden de, anın bizge əzirlegen işi qırıyı bulmagan icmah bakşalarından da zurrak gayretini qabızışı. Söngen himmetlerini köterüşü Allah'ının rahmetinden, cennetinden de zurrak narsa bulurga mümkün tügül. Şuna göre buldu sahabeler, kiselerinde bir tiyin akşaları bulmadı. Buldu sahabeler aşarga rizıkları bulmadı. Amma lakin alarının gayretleri, alarının kaynap durgan himmet kişileri
машалла, шуларның җилкәләрендә ислам дине күпме авылларга, күпме җирлекләргә таралды. Аллаһның рәхмәте таралды, күпме кешегә иреште, акча белән генә дә түгел. Аларның химмәтләре белән, аларның көчләре белән. Шуңа күрә химмәтең зур булсын дисәң, гайрәтең күтәренке булсын дисәң, Аллаһның рәхмәтен эзләргә кирәк. Аллаһның җәннәт бакчаларын эзләргә кирәк. Хәтта бер вакыт Хасанул Басри рахимахуллаһ табигыйннар заманында иң зур галимнәрнең берсе мәчеттә утырган, кырында яшь егетләр утыралар. Егетләр берсеннән берсе сәламәт, каннары кызу. Шуннан соң аларга нәрсәдер сөйләде дә әйтте: "Я шабаб, я магшара шабаб, эй яшьләр ди, егетләр ди, о молодежь ди, әлә таштaquna бихурил гин ди. Нәрсә сез ди, җәннәттә сезне көткән хур кызларын сагынмыйдыгызмыни әле ди? Кеше кайвакыт эштән чаба, хатынын сагынган, сәфәрдән кайта, хатынын сагынган. Менә шуның кебек, сезнең битти җәннәттәге хатыннарыгыз бар ди. Сагынмыйсызмыни шуларны дип, аларны уята иде. Чөнки кеше Аллаһның рәхмәте белән уяна. Кеше Аллаһның җәннәте дип көрәшә, Аллаһның рәхмәтенә ирешергә тырыша. Җәмәгать, кайнар гайрәт, күтәренке химмәт иман иясендә булырга тиешле бөек сыйфаттыр. Алардан башка химмәтең булмаса, килгән авырлыкны җиңеп булмый. Химмәтең булмаса, сынауларны үтү мөмкин түгел. Химмәтең булмаса, әллә нәрсәләр төзеп, әллә нәрсәләр ясап булмый. Шуңа күрә галимнәребезнең берсе әйткән: "Әгәр Аллаһ сиңа күтәренке химмәт биргән икән, бу химмәтеңне сакла" ди. Чөнки химмәт һәрбер эшнең муқаддимәсе ди. Муқаддимә предисловие була. Менә китапны ачкач та беренче биттә аның муқаддимәсе бар. Һәм анда бөтен китапның киләсе эштәлеге языла. Менә шуның кебек һәрбер эшнең башында химмәт тора ди. Һәм шушы химмәтең бар икән ди, ул эшләрне башкарырга була ди. Химмәтең сәламәт булса ди, һәм кеше шушы химмәтен саклап калса ди, химмәттән соң киләсе нәрсәләр ди, гамәлләр алар күпкә җиңелрәк хәл ителә ди. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ субханаху ва тәгаләнең зур нигъмәте менә бу. Аллаһ әгәр дә мөэминнең күңелен иман белән күтәрсә, менә шушы җәннәткә омтылыш белән күтәрсә, һәм менә шундый күтәренке химмәт ияләре, алар дәгъватны да төзиләр, алар мәчетләрне дә терелтәләр, алар мәдрәсәләрне дә бастыралар, алар мохтаҗ гаиләләрне дә беренче чиратта акчалы түгел, химмәт белән ярдәм итәләр. Шуңа күрә сезгә Абу Хурайра радиллаһу анху риваятендә килгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең насихатын җиткерәсем килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Бу хадисның башын күбебез белә: "Әл-муъмину кавийюн хайрун ва ахаббун илаллаһи минал муъмини даиф." Көчле мөэмин, Аллаһ Тәгалә әгәр дә мөэмин иман иясенә көч биргән икән, ул хәерлерәк ди загыйф мөэминнән ди. Һәм Аллаһыга сөеклерәк ди. Бар көчле мөэмин, әмма ләкин бар загыйф мөэмин. Икесе дә мөэмин. Әмма ләкин кайсысы хәерлерәк? Көч-куәт иясе хәерлерәк. Загыйфлеккә карый. Һәм кемне Аллаһ күбрәк сөя? Көч-куәт иясен Аллаһ күбрәк сөя. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Икесендә дә хәерлелек бар" ди. Икесендә дә хәерлелек бар. Чөнки әгәр дә кеше мөэмин икән, ул кешедә иман бар. Ул кешедә бер Аллаһка гыйбадәт бар. Ул инде хәерсез кеше була алмый. Шуңа күрә икесендә дә хәерлелек бар ди. Ихрис май аля ма янфаук. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм дәвам итеп әйтте: "Үзеңә файда китерердәй нәрсәләргә омтыл" ди. Кеше тормышында нәрсәгә бара? Нәрсәгә омтыла? Нәрсәләр турында хыяллана? Нәрсәләр планлаштыра? Аңа файда китерердәй нәрсәләргә омтыл ди. Сиңа файда китерердәй нәрсәләргә омтыл ди, һәм нинди генә булмасын, Аллаһтан ярдәм сора ди. Аллаһның ярдәменә таян. Чөнки Аллаһның ярдәме килмәсә, адам баласы һичбер зур эшне дә, һичбер кичкенә эшне дә башкара алмый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә диде? Аллаһның ярдәменә таянды, гаҗиз булма ди. Ла таҗиз. Гаҗиз булма. Кем ул гаҗиз? Гарәпләрдә гаҗуз дип әйтәләр. Бөтенләй олыгайып, картайып, сәламәтлеген, акылын югалткан
югалтып барган карт әби бабайларга гаҗүз дип әйтәләр. Чөнки аны җитәкләп кенә йөртәләр, инде онытып та бетергән күп нәрсәне, аңа инде зур эшләр кушып булмый, саташа да шулай. Шуңа күрә андый кешене кем диләр? Гаҗүз диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бик каты картаймагыз димәде. Юк, гаҗүз булмагыз, ягъни гаҗиз, көчсез булмагыз диде. Көчсез, мискин кешеләр булмагыз диде. Чөнки кайбер кешенең әле яше 80дә түгел, 60да юк. Инде карасаң ул бөтенләй гаҗиз була. Кайбер 20 яшьлек җегетләрне күрәбез, 30 яшьлек җегетләрне күрәбез. Егет дип тә әйтеп булмый. Инде 90 яшьлек бабай кебек тормышка карый, битте, бернинди өмете юк, кирчи калмаган, хәле калмаган, хәлсезләнгән. Шуңа күрә гаҗиз булмады. Әгәр сиңа бер авырлык ирешсә, әгәр шулай эшләсәм, шулай булыр иде. Менә булай эшләгән булсам, шулай булыр иде дип әйтмәде. Бәлки, бу Аллаһының тәкъдире, Аллаһ нәрсә теләсә, шул була дип әйтте. Чөнки әгәр сүзе шайтанга ишек ачады. Шайтанга ишек ачады. Бу Имам Муслим риваятында килә. Менә бу хадистә җәмәгать сөйкле пәйгамбәребезнең әл-муъмину кавийюн, кавийюн, ягъни көчле мөмин дигән сүзне Имам Ан-Навави һәм кайбер галимнәребез әйтте. Әлбәттә, монда сүз бара кешенең иманы турында ди. Кешенең дине турында ди. Кешенең тақвалыгы турында ди. Кешенең гыйбадәте турында ди. Чөнки кешенең бөтен көче, куәте дингә кайта ди. Дингә кайта ди. Аның йодрыгы зур булудан түгел, яки анда бицепс, трицепслары зур булудан түгел. Юк, ул аның диндарлыгына кайта ди. Ул аның тақвалыгына кайта ди. Һәм загыйф мөмин дип әйтте ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Загыйф мөминнән хәерлерәк диде. Загыйф мөмин иң элек үзенең динендә загыйф булган мөмин. Тақвалыгында булган, загыйф булган мөмин. Һәм дини кануннарын үтәүгә кимчелек китергән мөмин ди. Әмма ни өчен Пәйгамбәрбез икесендә дә хәерлелек бар дип әйтте? Аны инде кабатлап әйтәм. Мөмин булса, инде аның кимчелекләре күп булса да, аның мөмин булуы, әлхәмдүлилләh, инде аның хәерлелеген күрсәтә. Инде икенче мәгънәсенә килгәндә, алимнәребез әйттеләр, монда кешенең дөньядагы кеше дә керә диде. Монда кешенең хәтта тәне көчле булуы да керә диде. Сәламәтлек, ягъни кешенең дөнья эшләрендә көчле булуы керә диде. Бер эшкә тотынса, аны яхшылап өйрәнә диде. Аны җиренә җиткереп башкара диде. Әлбәттә, җәмәгать дөньясын алып баручы, үз гаиләсен карый алучы күпкә хәерлерәк. Дөньяга үзенең ник килгәнен дә белмичә, ник туганына үкенеп, бер нәрсә эшли алмый, бер нәрсә майтара алмый торган, безнең татарда ничек әйтәләр? Ни Аллага, ни бәндәгә диләр. Ни гыйбадәте юк, ни дөньясы юк. Әлбәттә, андый кешегә карый, гаҗиз булып яшәүдән карый, көчле булып яшәү хәерлерәк. Шуңа күрә галимнәребез әйтте, хадистәге хәерлелек ди, ул үз иченә иманны да ала, ул үз иченә кешенең гыйбадәтен дә ала, кешенең гыйлемен дә ала, хәтта кешенең дөньяны ничек итеп көтүен дә ул аны дагын бу хадис ала диде. Һәм әлеге бөек насихатында, әлбәттә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең газиз өммәтен көч-куәттә яшәргә, химмәт белән яшәргә, тырыш булырга һәм гаҗизлектән, көчсезлектән, мискинлектән, ялкаулыктан качарга чакырды. Һәм иман иясе үз тормышында нинди генә гамәлгә алынса да, булсынмы ул гыйлем алу, булсынмы ул гыйбадәт, булсынмы ул кешеләргә игелек кылу, кемгәдер ярдәм итү, булсынмы ул гади дөнья эше, сәүдәме ул, каядыр нәрсәдер төзиме ул, нәрсәдер сүтәме ул, нәрсәдер ясыймы, ул аны эшләргә тиеш, булар бөтенесен бу гамәлдән тизрәк кытылу өчен түгел. Кайвакыт менә балаларга кушасың, нишисең инде, ул ялкаулык һәркемгә хас, һәркемнең нәфесе бар. Ул эшне тизрәк кытылыр өчен эшли. Һәм әйтәсең, улым, кызым, син бу эшне тизрәк кытылыр өчен эшләдеңме? Әллә булсын дип эшләдеңме? Чөнки артларыннан яңадан эшләргә кирәк. Менә шуңа күрә нәрсә? Кеше, мөселман кешесе бер эшен алган икән, ул эштән кытылыр өчен түгел. Үз өстеннән төшерү нияте белән түгел, бәлки аны күркәм рәвештә кылырга чакырды. Шуңа күрә Имам Бухари риваятында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, әгәр берегез дигән ниндидер эшкә тотынса,
Аллах ул эшне тиешенчә башкаруыгызны ярата дигән. Итқан. Итқан дигән сүз җиренә җиткереп башкару. Камиллеккә ирешергә тырышу. Әлбәттә, нет предела совершенства дип әйтәбез. Әмма ләкин кешеңнән килгәнчә ничек син бу эшне яхшырак итеп эшли аласың? Син аны эшләргә тиеш. Менә синең шушы тырышуыңны яхшырак итеп эшләргә Аллаһ Тәгалә ярата диде. Әлбәттә, Аллаһ бәрәкәт тә бирә. Тырышкан кешегә, Аллаһ Тәгалә камиллеккә ирешергә тырышкан кешегә, яхшырырга тырышкан кешегә, эшен яхшырак итеп эшләргә тырышкан кешегә нишләп Аллаһ ярдәм итмәсен? Куллу амилин муяссарун ла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, һәрбер эшне алган, шушы эш өчен яратылган кеше, ул бу эшендә җиңеллек табыр диде. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә дә ярата безне, кылган эшләребезне өстебездән төшерүчеңне түгел, җиренә җиткереп башкаруыбызны. Бу Бухари риваятында килә. Хәтта җәмәгать Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә хакыйкатьне кабул итегез дигәндә, хакыйкатьне алыгыз дигәндә, теләсә ничек димәде. Куәт сүзен кулланды. Куәт белән алыгыз диде. Мәсәлән, Мәрьям сүрәсе 12-нче аят. Аллаһ Тәгалә: "Я Яхья, хузил китаба биқува." Яхья пәйгамбәргә әйтте: "Әй Яхья," диде, "китапны китапка куәт белән тотын," диде. Ныклап тотын диде китапка. Шулай ук Бакара сүрәсе 63-нче аят. "Хузу ма атайнакум биқува." Без сезгә биргән хакыйкатьне нәрсә? Куәт белән алыгыз диде. Алыгыз куәт белән диде. Теләсә ничек түгел. Монсы кирәк түгел, ярар булыр әле. Башкалар бит анысы да юк, алай түгел. Куәт белән алыгыз диде. Әл-Аграф сүрәсе 145-нче аят. "Фахузха биқуватин ваъмур каумака яхузу би ахсаниха." Үзең ди, куәт белән ал шушыны ди. Ал куәт белән ди, ныклап тот ди. Һәм үзеңнең халкыңа ди, әйт ди, алар да син алганның иң яхшысын алсыннар ди. Ягъни иң яхшысын ди. Куәт белән алыгыз ди. Һәм хәтта иманда да, хәтта Аллаһка гыйбадәттә дә адәм баласы эзләргә тиеш иң хәерлесен, иң яхшысын. Һәм хадиснең дәвамында нәрсә диде? Үзеңә файда китерердәй нәрсәләргә омтыл диде. Адәм баласы үз тормышында тырышырга тиеш, нинди планнар корырга, үзе өчен нинди максатлар куярга. Максатсыз яшәп булмый җәмәгать. Әгәр дә бер кешенең, бер яшь егетнең бөтен хыялы, бөтен уе нәрсә, бүген кич белән нәрсә ашыйм һәм кая ятып йоклыйм. Әгәр дә шул гына була икән, әлбәттә бу кешедән файда чыкмый. Бу кеше ни үзенә, ни гаиләсенә, ни диненә, ни файда, ни өммәтенә, ни милләтенә, ни яшәгән җирлегенә файда китерә алмый. Шуңа күрә кеше үзенә, башласын садаканы үзеннән, гаиләсенә, чөнки ул кемнеңдер барып 20 ел үстергән кызын килде дә, әти ди, кардәш ди, миңа синең кызың ошый ди. Һәм әти белән әни үзеннән айырып 20 ел үстергән кызны сиңа бирделәр. Шуңа күрә син килдең, ул синең гаиләң булды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Ул синең әсирең диде. Она твоя пленница диде. Шуңа күрә аннан балаларың туды. Шуңа күрә үзеңә, үзеңнең гаиләңә, үзең белән бергә тормыш иткән кардәшләреңә, үзеңнең милләтеңә, үзеңнең туган җиреңә файда китерә торган нәрсәләргә омтылырга, нәрсәгәдер омтылу өчен ул нәрсәләрне белергә, белү өчен өйрәнергә тиеш. Әлбәттә, монда җәмәгать Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ихрис аля ма янфаука дип әйткән икән, сиңа файда китерә торган әйберләргә стремись, омтыл дип әйткән икән, без монда әйтә алмыйбыз, Пәйгамбәр ахиратны гына әйтте дип. Юк. Ахират дөньясыз булмый. Җәннәтне алып булмый, дөньядагы авырлыкларны үтмичә. Үзеңнең өстеңдә булган бурычларны үтәмичә. Шуңа күрә дөньясыз, дөньяны көтмичә, ахиратны алып булмый. Әгәр дә син бүген ахиратта үзеңә файданы алам дисәң, синең кул астында хатының, балаларың бар икән, син аларны карарга тиеш. Бүген әгәр дә син дөньяда үз өстеңә ниндидер җаваплылык алдың икән, ахиратта җәннәткә ирешим дисәң, син бу дөньядагы сынауны, бу дөньядагы авырлыкны алырга тиеш. Шуңа күрә галимнәребез әйтте, Пәйгамбәребезнең насихатына ахират эшләре дә, дөнья мәшәкатьләре дә керә ди. Ләкин җәмәгать менә шушы сынауларны, шушы авырлыкларны җиңү өчен адәм баласына химмәт кирәк. Адәм баласына канатлар кирәк, ишар өчен. Шуңа күрә җәмәгать замананың бәләсе,
Мөселман халқы гына түгел, ул гомум халыкның химмәте бетү. Һәркем яши үз кайгысы белән. Һәркем яши ничек бар, шулай шул агым белән яши. Һәм менә шушы химмәтне югалту, ул безнең хәлак итә бөтен безнең тормышның өлкәләрен. Ул безнең хәлак итә гыйбадәтебезне дә. Без гыйбадәт кылабыз, әмма сыйфаты юк. Без намаз укыйбыз, әмма сыйфаты юк. Без ураза тотабыз, әмма ул ураза күп торуда, күп вакытта ач торуга әйләнә. Без барабыз хаҗга 4, 5, 6, 7 мәртәбә, әмма ләкин ничек итеп хаҗ кылды сахабалар, ничек итеп андагы дугалары, ниләре безнеке белән чагыштырсак, ул күпкә ерак кала. Шуңа күрә ул безнең гыйбадәтебезне җибәрә. Безнең зәгыйфлегебез мәгърифәттә, гыйлем алуда безнең зәгыйфлек. Без тегеннән моннан җыябыз, нигезенә төшәсебез килми, аңлашыбыз килми. Безнең зәгыйфлек хезмәттә, хәтта җәмәгать күп кенә дөнья эшләрендә дә без зәгыйфлектә хөкем сөрәбез. Зәгыйфлектә хөкем сөрәбез. Хәтта дөнья эшләрендә әйткәнебезчә, хәтта гаилә тормышында да. Хәтта гаилә тормышында да җәмәгать бүген безнең менә күпме мөслимәләр киләләр. Күпме мөслимәләр Аллаһ кыяфәтен дә биргән. Аллаһ Тәгалә күпмедер гыйлемен дә биргән. Тақвалыгы да бар кебек. Әмма ләкин 25 яшьлек баласын җитәкләгән ире ни бер кая эшләми. Ни акча алып кайтмый. Ни хисабына яшисың дигәч, ярый безнең әти бар инде ди. Әти бит кызын биргән, хәзер кияүне дә ашата инде, кызны гына түгел, кияүне дә ашатасы бит инде. Шуңа күрә нәрсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте бит, дөнья бетер алдыннан ирләр бетер диде. Урамнан барган бер иргә 40 хатын карап мактап калыр ди. Ул бит җәмәгать ирләр үлеп бетә дигән генә түгел. Сугышлар сәбәпле ирсез заманнарда булды. Әмма ләкин ир исемен йөртүчеләр күп булса да, күбесенә ир дип әйтеп булмый. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? 40 хатын артыннан мактап калыр ди. Ни өчен? Чөнки шуннан да үз өстенә вазифаны алып, шул вазифаны тиешенчә күтәреп башкаручылар, алар бик аз булачак. Бик аз булачак. Һәм кызганыч, дөнья ахирәткә, кыямәткә якынайган сайын алар күбәйми. Шуңа күрә менә безнең динебез булсын мул гыйбадәт мәсьәләсе, булсын мул гыйлем мәсьәләсе. Хәтта гади кичкенә гыйбадәтләр дә алар безне гаҗизлеккә түгел бит, алар безне камиллеккә тарта. Алар безне үстерә, кичерәйтми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Абу Хурайра радиллаһу анху риваятында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Инна фил җаннати 100 дәрәҗә." Җәннәтнең 100 дәрәҗәсе бар ди. Бер түгел бит. Карагыз. Кемдер әйтә, җәннәткә кирсәң, анда бит инде проблема юк. Булды бит инде, кирдең бит инде. Ләкин юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Алар бит 100 ди. Әй мөмин ди. Җәннәт берәү генә түгел ди. Алар 100 дәрәҗә ди. А'аддаһу Аллаһу лил муҗахидин фи сабили." Һәм Аллаһ ди шушы 100 дәрәҗәне әзерләде ди. Аллаһ юлында җихад кылучы, Аллаһ юлында тырышучы, йоклап ятучыларга түгел. Миш башында йоклап ятып җәннәтне алып булмый. Иләгә кадәр йоклап җәннәтне алып булмый. Шуңа күрә лил муҗахидин фи сабил. Аллаһ юлында җихад кыл. Җихад кыл ул тырышлык күрсәтү, иҗтихад, шулай бит, кылыч тотып сугышка бару гына түгел. Куллу дәрәҗәтәйни ма байнахума кама байна самаи вал арди. Шушы 100 дәрәҗә җәннәтнең ди. 100 этаж җәннәтнең бер каты белән икенче каты арасында ди, җир белән күк арасы ди. Җир белән күк арасы ни кадәр ерак булса ди, җәннәтнең 2 каты арасында шуның кадәр озынлык булыр ди, 100 дәрәҗә булыр ди җәннәт. Шуңа күрә Пәйгамбәр нәрсә ди? Фа иза саалтумуллаха фасалухул фирдаус ди. Шуңа күрә Аллаһтан сорыйсыз икән ди җәннәтне. Кем сорамый җәннәтне? Бөтенебез сорыйбыз. Фирдаусны сорагыз ди. Сорагыз Фирдаусны ди. Фа иннаху аусатул җанна ва а'лал җанна. Чөнки Фирдаус җәннәте ди, җәннәтнең иң уртасында, иң түрендә, һәм җәннәтнең иң өстендә ди. Иң яхшысы. Ягъни 100 этаж икән, 100нче этажга менәм дип барга кирәк, 99га түгел. Үзеңә шундый максат куйра, сорагыз Фирдаусны ди, чөнки ул уртасында. Ва фауқаху аршур рахман, һәм инде аның өстендә гариш кенә булыр ди. Гариш кенә булыр. Ва минху тафаджару анхарул җанна, һәм җәннәт елгалары ди, шул Фирдаустан агып чыга ди. Фирдаустан агып башка җирләргә китә ди. Менә хәтта җәмәгать дугада да безгә күрсәтә, кайсысын сорага? Уртанымы, астагысынмы? Кемдер әйтә, ярар инде, мин шунда бер хезмәтче булып йөрсәм, шунда җитәр инде. Юк, Фирдауска куй ди. Кайсына барып җитәсең? Аллаһ ансын, Аллаһ тауфик бирүче. Ансы икенче мәсьәлә.
әмма син тырышырга тиеш Фирдәүскә. Фирдәүс җәннәте, чөнки җәннәтнең иң өстене. Һәм аны сорау өчен чыннан да җәмәгать, әгәр дә син Аллаһтан Фирдәүс сорыйсың икән, үзең әле илә җиткән һаман йоклап ятасың, Раббым Фирдәүсне бир инде син миңа дип. Алай булмый җәмәгать. Аның өчен кешенең гайрәте дә булырга тиеш. Кешенең химмәте югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Аның өчен гаҗизлектән качырга кирәк. Һәм кешенең җәмәгать көнен планлаштырганда да, менә бүген тайм менеджмент турында сөйләшәбез. Планирование турында, бигрәк тә безнең инде бизнесменнар, коммерсантлар, шушы мәсьәләләр ул бик яхшы. Без каршы түгел моңа. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һәр нәрсәсе план белән булды. Шулай бит. Менә җәмәгать үзегезнең бүгенге көнегезне төзеп карагыз. Кичәге көнегездән хәерлерәк итеп. Иртәгәсе көнегез яхшырак булсын бүгенге көннән. Менә Имам Ахмад. Аның iPad-ы булмады. Аның iPhone-нары булмады. Аның ул тайм менеджментлар, бизнес тренерлардан, коучерлардан укымады. Ләкин алар өммәтнең иң хәерле кешеләре булдылар. Имам Ахмад, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Ханбали мәзһәбенең башында торган зур галимебез Имам Ахмад, аның дусты әйтә, Имам Ахмадның соңгы гомеренең соңгы 20 елында мин аның якын дусты булдым ди. Гел аны күрдем ди. Һәм мин беләм ди, Имам Ахмад һәр вакыт аның бүгенге көне яхшырак булды. Соңгы 20 елда бүгенге көне яхшырак булды кичәге көненнән ди. Һәм иртәгәсе көне яхшырак булды бүгенге көненнән ди. Менә җәмәгать 20 ел. Шама белән монда математиклар бардыр. Ничә көн? 7000 көн. Уйлап карагыз, син ничек итеп көнеңне төзергә була? 7000 көнне. Синең бүген яшәгән көнең кичәгесеннән хәерлерәк, әмма иртәгәсе көнең бүгенгесеннән яхшырак. Һәм 20 ел шулай. 7000 түгел җәмәгать. Менә мин сезгә үземә беренче чиратта әйтәм әле насихатны. Сез уйламагыз, бу минбәргә бер баскыч алгарак менде дә яхшырак дип. Юк, мин дә сезнең кебек. Без бөтенебез совет тәрбиясе алган, кичкенәдән намазда булмадык. Нишлисең, күбебез. Ләкин җәмәгать без аларга барырга тиеш. Үзебезгә өлге итеп, менә шушы Имам Ахмадларны, Абу Ханифаларны аларга тиеш. Күршедәге теге айнып та айный алмаган кешегә карап, үзеңне фәрештә дип йөрергә ярамый. Без беркайчан да җиңүгә ирешә алмыйбыз, әгәр дә алардан үрнәк алсак. Без иң хәерле кешеләрдән аларга тиеш. Алар бар, алар безнең кулда, кагазда, китапта булса да алар бар җәмәгать. Менә шуңа күрә 7000 түгел. Әйдәгез, 7 көнебезне генә шулай төзеп карыйк әле. Менә планирование, тайм менеджмент. Әйдәгез, 7 көнне төзик шулай. Алдагы көнебез үткән көннән хәерлерәк булсын. Һәм сез күрәсез, нинди үзгәрешләр булачак тормышта 7 көндә генә. Ләкин үзебез белән эшләү юк. Үзебезне камилләштерү юк. Кызганыч җәмәгать. Бүген өммәт шушы химмәт сыйфатын югалтты. Сахабалар, табигиннар, улуг галим һәм имамнарыбызның югары химмәтләре хакында китап битләреннән укып, без бүген вагазлардан гына ишетеп беләбез. Шуңа күрә җәмәгать күпме вакытыбыз бушка үтә. Телефон, компьютерда утырып, кирәк бернинди файдасыз, бер кемгә файдасы булмаган ниндидер перепискалар, ниндидер ниләр. Хәтта бер вакыт мәчеткә керәм, мәчеткә бит төрле кешеләр килә. Кай вакыт башка дин кешеләре дә килә, ниндидер мин в храм пришел дип. Карыйм, бер егет утыра. Шулай кырдан карыйм, бер егет утыра, кулларын шулай куйган, нәрсәдер укып утыра. Шундай бер кемне күрми, мин килеп кирдем, мине дә күрми, бер кемне күрми, шулай кулларын куйган, утыра, бу мәйтәм, нәрсәдер укыйдыр инде бу. Берәр сектант микән инде бу мәйтәм, нәрсәдер укый. Мөселманча түгел инде, кулларын куюы, ни, шулай утыра, кырынанрак карасам, телефонда уйный җәмәгать. Килгән храмга без әйтәбез инде. Юк, шуңа күрә җәмәгать бүген иң зур хушуклык бүген. Әнә шунда, хәтта балалар да шундый хәлдә. Нишлисең? Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ субханаху ва хак тәгалә безгә менә шушы химмәтләребезне кайтарырга. Һәм химмәт кайтмый ахиратсыз. Шуңа күрә ахираткә кайтырга кирәк. Җәннәтне белмичә, җәһәннәмне белмичә, кыямәт көнендә 50 000 ел Аллаһ каршында басып, үзеңнең насыйбыңны көтеп, шушы мизаннарны күз алдына китермичә, бу химмәтләрне кайтарып булмый. Һәм бернинди хәерле эшкә дә без ирешә алмаячакбыз. Менә шунда килдек, үзебездән соң күпме ризык ашап, Аллаһның ниғмәтен алып, үзебездән соң күпме дөньяны пишратып, нәҗесләп, инде бер көнне кайтып китәчәкбез. Артыбыздан инде әнә шул нәҗестән башка нәрсә калмаячак безнең. Менә шуңа күрә мөселман кешесе Аллаһ биргән гомерен хәерле эшләрдә үткәрә. Аллаһтан хәерле нәрсәләр сорап, Аллаһның ризалыгына ирешергә тиеш. Раббым Аллаһ тәүфиq бирүче. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.